మీడియా ఎవరు చేస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ పంపించుకోవడానికి 3 minutes నా ఇంగ్లీష్ 2 minutes వీడియో తీసుకోవాలి కరెక్ట్ గా షేక్ అవ్వకూడదు ఇంగ్లీష్ మీరే తీసేది సార్ మొబైల్ వీడియో తీసేది లైవ్ ఇది సార్ ఇంగ్లీష్ మొబైల్ వీడియో తీసేది ఎవరు స్ట్రైట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోండి ఫ్రెండ్ మీరు ఎవరైనా వీడియో ఇవ్వగలుగుతారా నేను చేస్తాను సార్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్ లైవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కంటిన్యూ బీచ్ మ్యాచ్ సరే ఇంగ్లీష్ ఇస్తారండి ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ సార్ I am honored and grateful to the Honorable Andhra Pradesh High Court Chief Justice Thakurji and his associate for hearing my cry about the brutal murder of renowned evangelist Pastor Praveen Pagadala and the failures of the police, including the SP and the SIT investigation officers. I have pointed out why crores of people come out in India, around the world, and members of parliament from the US, senators, European Parliament, raising questions about justice in this matter. Your Honor, this is nothing but a brutal death. And I presented the facts. And why postmortem report is not released even after 22 days? Why the FIR is not filed until 8 p.m. on 25th evening when the death was known at 11:42 p.m. And why the police called the family members, best friends, relatives and told them to take the body? And why they have stopped the family members and friends not to open, which is the failure of Article 19, freedom of speech? Where is this investigation going on? And how they released illegal videos, Your Honor, before the investigation is completed? And I told him, Your Honor, I just came yesterday from Europe after a successful global summit. And the Honorable CJ asked about summit, about what? Graciously. There is war between Iran and Israel, Palestine, Russia, Ukraine, 56 major wars, 1,200 leaders are concerned, and a successful peace summit, which again I have next week. So the Honorable CJ understood the seriousness of this, how it is ruining Andhra Pradesh image, how it is ruining Indian image, how it is ruining police image, how it is ruining India globally, and how important it is to be accountable. So transfer this SIT, so-called police investigation, to either the Central Bureau of Investigation, CBI, which I will present my facts with evidence that this is a murder, this is not an accident, and which direction they. Let them prove. Let them give me an opportunity. Everybody is innocent until proven guilty. Here, Praveen Pagadala has never drunk since 24 years, according to my investigation. And they are saying, and I told Your Honor, that is not Praveen Pagadala on the motorbike. They are never showing the face of Praveen Pagadala. Once, they have 400 recordings. Please preserve them. Please protect the footage. So therefore, the world is demanding, World Christian Forum is demanding on behalf of 200 countries, 300 crore Christians. Muslims are demanding, Hindus are demanding, human beings are demanding, courts are going to do justice. And I thank God for the Honorable CJ's bench, which asked them to file the counter. And hopefully by next Wednesday, without any, and there should be re-postmortem. That is also our prayer. Importance. Because justice is not done. Postmortem is not done for 36 hours.
From 11:40 to 24, 25th, 26th, 6 p.m. the body was released. And from 26th today, April 16th, where is the postmortem for 21 days? Is there any such incident, Your Honor? Within 48 hours, postmortem report should be done. Why they are taking law into their own hands? Why they are destroying India's image? I'm asking Prime Minister Modi. I've been in touch with the Prime Minister Modi. I've been in touch with the Honorable Home Minister, my good friend Amit Shah ji, and various other leaders. If justice is not done, in this case, investments to India will be completely stopped by the international community. Therefore, I am happy today the Honorable Andhra Pradesh Court asked them to file detailed counter in this issue. Thank you very much. ఈ రోజు ఏప్రిల్ 16 ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు 1లో బిఫోర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఠాకూర్జీ అండ్ హిస్ అసోసియేట్ ప్రవీణ్ పగడాలది హత్య అని నేను ఓపెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను. పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫెయిల్యూర్ ప్రెజెంట్ చేశాను. 1999లో ఒడిశాలో గ్రహం స్ట్రెయిన్స్ ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీ 2 కొడుకుల్ని కాల్ చేసినప్పుడు కంటే ఎక్కువ కోట్ల మంది ఈ రోజు బయటికి ఎందుకు వచ్చారు? ఇది హత్య అని, నన్ను హత్య చేయబోతున్నారు, నన్ను హత్య చేస్తారు అని ప్రవీణ్ చెప్పిన విషయాలు, 4 కోసేస్తాం, గుడ్డలు బయటికి లాగేస్తాం అన్నాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారా యువరానా? మర్డర్ 11:42 అయితే రాత్రి మరుసటి రోజు 8 గంటల వరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదు? ఎస్పీ గారు, సిఐ పోలీసులు ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్ కి కాల్ చేసి ఈ బాడీని ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళమన్నారు? వారు భయభ్రాంతులు ఎందుకు అయ్యారు? పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు 23 రోజులైనా ఆయన చనిపోయి ఇంతవరకు ఎందుకు బయట పెట్టలేదు? 48 గంటల్లో బయట పెట్టవలసింది. అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి గారు 99లో దారాసింగ్ ని, నేను కూర్చుంటుండగా ఆయన ముందు దారాసింగ్ ని అరెస్ట్ చేశారు, కలెక్టర్ ని సస్పెండ్ చేశారు, ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యామిలీకి న్యాయం చేశారు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇప్పుడు ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇల్లీగల్ గా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వీడియోలు ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు? మేము చేయలేదని అప్పుడు అన్నారు, మరి ఇప్పుడైతే ఏమంటున్నారు? అదే ఫుటేజ్ చూపించి ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ అయింది అంటున్నారు. పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేయకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? లింకులన్నీ కనెక్ట్ చేయకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? మేము ఇచ్చిన డైరెక్షన్ లో హర్ష్ కుమార్ గారు ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్లతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా రాత్రి నేను హర్ష్ కుమార్ గారితో మాట్లాడాను. వారిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ కోణంలో, హత్య అని కోణంలో వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు? ఇది యాక్సిడెంట్ అని ముందు నుంచి ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్పీతో 45 నిమిషాలు ఈ విషయంలో ఏం మాట్లాడారు? మీరు దేవుణ్ణి తప్పించుకోగలరా? దేవుని ఉగ్రత తప్పించుకోగలరా? ప్రవీణ్ పగడాల రక్తం దేవునికి మొర పెట్టట్లేదా? అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ ఫిబ్రవరి 10ని ఒక జీవో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఓఎస్డి కే ఆనంద్ ద్వారా చర్చిలు ఎన్ని ఉన్నాయి, లీగల్ ఎన్ని, ఇల్లీగల్ ఎన్ని, మసీదులు ఎన్ని ఉన్నాయి అడగలేదే, మందిరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అడగలేదే, మరి చర్చిల గురించే ఎందుకు అడుగుతున్నారు? ఇది ఒక డిప్యూటీ సీఎం రెచ్చగొట్టడం మాటలు కాదా? మరలా అదే జీవోని మార్చి 5ని ఎందుకు తిరిగి వాపస్ తీసుకున్నారు ఇల్లీగల్ అని తెలిసిన తర్వాత? దాని గురించి గవర్నమెంట్, చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ కానీ దేశంలో గవర్నమెంట్ కానీ ఏమి చర్యలు తీసుకున్నారు? ఇవన్నీ ప్రశ్నలకు వారు జవాబు చెప్పాలి.
లేదు అంటే భారతదేశం ఇప్పుడే 158వ స్థానానికి వెళ్ళిపోయింది, 197వ స్థానానికి వెళ్ళిపోద్ది. ప్రవీణ్ పగడాల ఏమన్నాడు? ఇండియాలో ఉన్న టార్చర్, పెర్సిక్యూషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. ఈ రోజు నా మిత్రుడు కపిల్ సిబాల్, ప్రవీణ్ పగడాల సుప్రీం కోర్టులో వాళ్ళు వేసిన పిల్లో పార్టీ ఇన్ పర్సన్ అపీర్ అవ్వాలి. ఇది ఎంత సీరియస్ మ్యాటర్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంత ఖచ్చితంగా క్లియర్ గా జరగాలి. భయపెడతారు, ఎవరిని భయపెడతారు? ఎవరు భయపడతారు? ప్రశ్నించిన వాళ్ళని భయపడతారా? ప్రశ్నించిన వాళ్ళు నోరు మూయిస్తారా? ఎంతమంది నోర్లు మీరు మూయిస్తారు? అందుకనే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అవసరం, లేదంటే సిట్టింగ్ జడ్జి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ద్వారా నేను నా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ వారికి చెప్తా. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు శ్రీనివాస్ అనే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఇప్పుడు డిఎస్పీ, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు నా మీద పెట్టాడు. తర్వాత క్షమాపణ చెప్పాడు. నేను లేకుంటే అటెంప్ట్ మర్డర్ ఏంటి? కత్తులు లేవు, కడారు లేవు, నేను లేను, వ్యక్తం లేడు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అప్పుడు చెప్పిన గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు చెప్పిన గవర్నమెంట్ ఎన్ని వ్యతిరేక ఇల్లీగల్ కేసులు పెడుతున్నారు. అందుకనే ట్రంప్ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది, ఫారిన్ మినిస్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది, జాన్ థూన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది, యూరోపియన్ పార్లమెంట్ కి తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రవీణ్ పగడాలని ఎంతమందిని మీరు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు? ఎందుకంటే న్యూస్ లో చూస్తున్నాను, 110 మంది ఉన్నారు లిస్ట్ లో, 15 మంది ఉన్నారు, ఈ ఎంపీలు చేస్తున్నారు, ఆ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్నారు. నాకైతే సత్యం తెలియదు. అప్పుడు 99లో ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీకి అన్యాయం జరిగినప్పుడు నేను ఫైట్ చేశాను, న్యాయం చేశాను. ఇప్పుడు ప్రవీణ్ పగడాల విషయంలో అవినీతి, అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఆయనకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు సరికదా, ఆయన కాపాడలేదు సరికదా, ఆయన ఒక త్రాగుబోతుగా ఆర్టికల్ 21 వయలేషన్ చేస్తూ ఆయన చనిపోయాడని తాగేశాడు. తాగినప్పుడు మీ పోలీసు 3 గంటలు ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఆయన ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు? ఆయనకి ఎందుకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు? ఆయన వెహికల్ ఎందుకు సీజ్ చేయలేదు? 3 గంటలు మీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడాడు కదా విజయవాడలో, దానికి జవాబు లేదు. అది వయలేషన్ కాదా? మీరు తాగాడు అంటున్నాడు, ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరాడు, హైదరాబాద్ నుంచి తాక్కొస్తున్నాడు, ఇక్కడ రాబోయేసారి 2 సార్లు పడిపోయాడు అంటున్నారు. మరి పడిపోయినాడు మీరు ఎందుకు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళా? పడిపోయినాడు మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలా? పడిపోయినాడు మీరు ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా? పడిపోయినాడు వెహికల్ ఎందుకు ఆపలేదు? ఇలాంటి ప్రశ్నలు నేను 22 ప్రశ్నలు అడిగాను, ఒకదానికైనా జవాబు చెప్పారా? కనుక మీడియా మిత్రులారా, దైవజనులారా, పబ్లిక్ ఇన్ కామన్ సత్యం బయటికి వస్తుంది అని నాకు నమ్మకం ఉంది. వివేకానంద రెడ్డి కేసులో తారుమారు చేసేసి 6 సంవత్సరాలు అయింది. ఈయన అప్పుడే చెప్పాను మీకు ఇదే రూమ్ లో, వాళ్ళ ఇద్దరులో ఎవరు గెలిచినా వివేకానంద రెడ్డికి న్యాయం జరగదు, ఆయన కుటుంబానికి న్యాయం జరగదు. ఆయన చేశాడని ఈయన అంటాడు, ఈయన చేశాడని ఆయన అంటాడు. ఎవరు చేశారు? ఇంత ఇంట్లో దారుణంగా హత్య చేసేస్తే ఈ రోజుకి ఎవరు చేశారని సిబిఐ కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు FBI ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కి వెళ్తాం. లడ్డు వివాదంతో క్రిస్టియన్స్ ని, హిందూస్ ని రెచ్చగొట్టాలని చూశారు. అంత ఫేక్ రుజువు అయిపోయింది కదా, ఇది అంత ఫేక్ అని సుప్రీంకోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళా? 100 కోట్ల హైందవుల మనోభావాలు దెబ్బతీశాడు అని 100 కోట్ల హైందవుల తరపుని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి నేను ఫైట్ చేశా, న్యాయం చేశాం. మరి ప్రవీణ్ పగడాల కొరకు న్యాయం చేయమా? మిత్రులారా, హిందూస్, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ శాంతి కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, ఆనరబుల్ సిజే గారు శాంతి చూసారా? ఇవాళ హియరింగ్స్ మీరు చూసుంటారు. నా శాంతి సమిట్ లో ఏమైంది యూరోప్ లో తెలుసుకున్నారు. నెక్స్ట్ సమిట్ ఎప్పుడు చెప్పాను, అలాంటి సమిట్లు మీరు చెయ్యాలి, మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయము, ఈ మ్యాటర్ మేము కంటిన్యూ చేస్తాం అన్నారు. లేదు యువర్ ఆనర్, ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ నేనుంటే పర్సనల్ గా ఆర్గ్యూ చేయకపోతే టెక్నీషియన్స్ దాన్ని ఆపుతున్నారు. నేను ఆన్లైన్ లో అవుతుంటే ఇబ్బంది పెడుతున్నారనే నేను నిన్నే
యూరప్ నుంచి మార్నింగ్ ఢిల్లీ వచ్చి ఇక్కడికి నేను రావడం జరిగిందని చెప్పి. ఎందుకు? మన ఇండియన్ ఇమేజ్ నేను కాపాడాలి. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ అందరూ 178 సంవత్సరాలుగా నేను ప్రకటించి ప్రపంచం అంతా 155 దేశాల్లో చెప్పింది. ఇవాళ ఏమంటున్నారు? అరే ముస్లింకి సెక్యూరిటీ లేదు, క్రిస్టియన్స్ కి సెక్యూరిటీ లేదు, హిందూస్ కొట్టేస్తున్నారు, చంపేస్తున్నారు. తప్పు. హిందూస్ కొట్టట్లేదు, చంపట్లేదు, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ చంపుతున్నారు. అది హిందూయిజంలో ఉన్నారు. అక్కడ పాస్టర్ ఖురాన్ బర్ణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ పాస్టర్ అడ్డుకున్నానా లేదా? 200 కోట్ల ముస్లింకి న్యాయం చేశానా లేదా? కత్తి మహేష్ హిందూ రాముడు కరోనా ప్రియుడు అన్నప్పుడు ఆయన ఖండించాం, అరెస్ట్ చేయించామా లేదా తెలంగాణలో? ఎందుకంటే బైబిల్లో దేవతల్ని దేవుళ్ళని దూషించకూడదు. ఇక్కడ ప్రవీణ్ హిందూ, పుట్టినప్పుడు ముస్లిం, తల్లి ముస్లిం, తండ్రి హిందూ అనుకుంటా. తండ్రి ముస్లిము, తల్లి క్రిస్టియన్. చూసారా? అది మన దేశం. ప్రవీణ్ పగడాల తల్లి క్రిస్టియన్, తండ్రి ముస్లిం. తప్పే ఉంది? అబ్రహాం సంతానమే కదా. ముస్లింలు క్రిస్టియన్ పెళ్లి చేసుకోకూడదా? హిందూస్ క్రిస్టియన్స్ పెళ్లి చేసుకోకూడదా? అది ఒక కుటుంబం. అంత చక్కని టాలెంట్ ఉండి దేవుని చేత వాడబడుతున్న ఆయన్ని ఒక తాగుబోతుగా మీరు చిత్రీకరిస్తారా? దుష్టులారా, దుర్మార్గులారా, నీచలారా, అసహ్యులారా, మీరు చూసారా ఆయన తాగడం? మాస్క్ పెట్టుకొని లోపల తాగాడా? ఎక్కడ కొన్నాడు? చూపిస్తున్నాడు. డూప్లికేట్ ప్రవీణ్ అని చెప్పుకుంటా. మరి ఎక్కడ తాగాడు? 90 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో తాగాడా? లోపల పెట్టుకొని, లేదా ట్యూబ్ లో పంపించారా ఇంట్రావెనస్ లో? అది కూడా చూపించాలి కదా. తాగినట్టు ఎక్కడైనా చూపించారా? ఆయన ముఖాన్ని ఎక్కడైనా చూపించారా? ఎవరికి మీరు పువ్వులు పెడతారు? దేశం కూలిపోతే, రాష్ట్రం కూలిపోతే, నేను ఒక మ్యాటర్ టేకప్ చేసిన తరువాత మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుంటే మంచిది. ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, దేవుని కళ్ళు మీరు కప్పలేరు, దేవునికి లడ్డూలు పెట్టలేరు, దేవునికి పువ్వులు పెట్టలేరు. సత్యం తెలుసుకోండి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ మీరు అడగండి. అప్పుడు మీ క్లీన్ హ్యాండ్. చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడిగారని ఒక చరిత్రలో ఒక మంచి పేరు ఉండిపోద్ది మీకు. ఒక వెల్ విషర్ గా, ఒక స్పిరిచువల్ ఫాదర్ గా, ఒక 22 సార్లు మిమ్మల్ని దీవించిన ఒక వ్యక్తిగా, ఒక లీడర్ గా, మీరంటే గౌరవం ఉన్న వ్యక్తిగా నేను మాట్లాడుతున్నా. సిబిఐ ఎంక్వైరీకి పంపించాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అప్పుడు మీ చేతులు కడుక్కున్నది అవుతారు. సిబిఐ ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అవుద్ది, నా ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అవుద్ది. సిబిఐతో నేను చేతులు కలిపి డైరెక్ట్ రూట్ లో ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం. మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ వద్దు అన్నారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ 6 కోట్లు, తెలంగాణ 4 కోట్లు, తెలుగు ప్రజలు 15 కోట్లు. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమంటారు? ఏదో ఉంది, ఫిషి వాషి, ఫిషి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ వద్దంటున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు వద్దంటున్నారు అని ఒక క్రైస్తవులు కాదు, 30%, 15 కోట్లు తెలుగు ప్రజలు మిమ్మల్ని వారి హృదయాల్లో నుంచి వెలివేస్తారు. అనవసరంగా మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఇంతకాలం మీరు చేసిన సేవ అంతా వృధా అయిపోద్ది. చరిత్రలో నాట్ హౌ యూ స్టార్టెడ్. 78 లో మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు, 95 లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2025లో ఈ ప్రవీణ్ పగడాల కేసులో మీరు జీరో అవుతారా, హీరో అవుతారా? నా మాటలు వింటే, నేను చెప్పినట్టు చేస్తే, నేను మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా, మిమ్మల్ని కలుస్తానని 10 సార్లు చెప్పాను మీడియా ద్వారా, మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, T5 నాయుడు ద్వారా కలుస్తామన్నారు 20వ తారీఖుని. నేనైతే సిద్ధం. నా ఎవిడెన్స్ చూడండి, మిమ్మల్ని ఒక్కరినే నమ్ముతాను. నేను పోలీసులు నమ్మనని క్లియర్ గా చెప్పాను. నా మీదే కేసు వేసినప్పుడు పోలీసులు చచ్చిపోయినాడు మీద ఇంకా నిందలు పెట్టరా? ఎంతో గౌరవం నేనంటే పోలీసులకి, డీజీపీలకి, హోమ్ మినిస్టర్లకి. అలాంటిది నా మీదే అవినీతి కేసు వేసినప్పుడు ఆ కాలం 2012లో మరి చనిపోయినాడు మీద ఎయిరా?
వాళ్ళ భార్య పిల్లలు నోరు ముయించట్లేదా? వాళ్ళ బంధువులు నోరు ముయించట్లేదా? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నోరు ముయించట్లేదా? ఇప్పుడు వాళ్ళు నాతో లేరా? మీరు రమ్మంటే మీ ఇంటికి తీసుకొని వస్తా వాళ్ళందరినీ, సీక్రెట్ గా ఓపెన్ గా, మీ ఇష్టం. కనుక లైవ్లు ఇచ్చిన మీడియా మిత్రులందరూ దేవుడు దీవించుగాక. లైవ్లు ఇవ్వని వారికి బుద్ధి చెప్పి గడ్డి తినేలా దేవుడు చేసునుగాక. ఎందుకు? సత్యం మాట్లాడినప్పుడు లైవ్లు ఇవ్వాలి. మీడియా ఇస్ 4th పిల్లర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఆర్టికల్ 19 లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. నేను క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నాను. నేను చూసానా ఆయన హత్య? లేదు. నా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో చేశా, పోస్ట్ మార్టం వాళ్ళతో చేశా, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయనతో చేశా, ఫ్రెండ్స్ తో చేశా. 19 years, 24 years, 4 years, 15 years ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ప్రవీణ్ పగడాల ఆ రోజు ఎవరితో మాట్లాడారో ఆయనతో ఇన్వెస్టిగేట్ చేశా. నా ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇది హత్య అని తేలింది. మీరు ఈ రూట్ లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి అని అడిగాను. మీరు చేయలేదు కనుక కోర్టుకు వెళ్ళాను. మీరు చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నేను సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కనుక ఆనరబుల్ కోర్టుకు వెళ్ళాను. మీడియా ముందుకు వస్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను. నేను ఆ పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టినట్టు బట్టలు ఇప్పి నిన్ను కొడతాను అని అన్పార్లమెంటరీ మాటలు నేను ఆడను కదా ఆయనలాగా. మా రెడ్ బుక్ ఉంది, రెడ్ బుక్ లో మిమ్మల్ని పెడతాం. నాది ప్రేయర్ బుక్ ఉంది, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బుక్. 7 బుక్ లో పెట్టాను. 2009లో 7 చచ్చారు, అందరూ కుక్క జావు తెచ్చారు. నేను స్టార్ట్ చేసి ప్రేయర్ చేశాను, ఇంతవరకు చేయలా. పిండి అయిపోతా, ముక్కలు అయిపోతా. ఇక్కడ బటన్ నొక్కితే అక్కడి నుంచి బాంబులు పడతాయి. God's power is the mighty power. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుందా? 97లో మీరు ఏమన్నారా? అంజనీ కుమార్ మీ అప్పుడు కమిషనర్ వచ్చారు. వర్షం పడుతుంది, గ్రౌండ్స్ లో లక్షల మంది వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు పైన కూర్చున్నారు, పెద్దలందరూ కూర్చున్నారు. వెంటనే నేను నిలబడాను నర్సులో సూట్ వేసుకొని. విల్ యూ స్టాప్ ద రెయిన్ ఫ్రమ్ రిసీవింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నా. అప్పుడు రెయిన్ వైపు చూసా, స్టాప్. ఈ మధ్యన కూడా అంజనీ కుమార్ గారు రిటైర్డ్ డీజీపీ అదే అడిగారు, సార్ ఒకసారి చెప్పండి ఆ రోజు ఎలా మీరు వర్షాన్ని ఆపారని. ఆఫ్టర్ 2 hours 20 minutes ఐ విల్ కాల్ యూ కమ్ బ్యాక్ అన్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు గుర్తుంది, మీరు అడిగారు ఎలా రెయిన్ ఆపారని. అదే ప్రభు నాతో ఉండబట్టి 1200 మంది లీడర్స్ నిన్న కాక మొన్న అంత పెద్ద గ్లోబల్ పీస్ సమిట్ కి ఇన్ని దేశాల నుంచి వచ్చారు. నిన్న కాక మొన్న మిమ్మల్ని అతిథిగా పిలిచారు. ఆ సమిట్ పెట్టిన $28 billion, $1 billion డొనేషన్ ఇచ్చేశాడు. అంటే 8,000 కోట్లు మన రాష్ట్రానికి వస్తుంది కదా మీరు వస్తే. నాలో ఉన్న ప్రేమ మీ పట్ల, చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం పట్ల, ప్రజల పట్ల నేను ఎంతవరకు ప్రేయర్ చేయట్లేదు, చెప్పించట్లేదు. వైఎస్ఆర్ అడుగు నన్ను అరెస్ట్ చేశాడు, డిటైన్ చేశాడు. ఏం చేశా? రోజు తగ్గేనా 58 సార్లు డిటైన్ చేశాడు, 58 సార్లు చెప్పించాను. చంపడానికి ప్రయత్నించాడు, పైకి పంపించేశా. నేను మాట్లాడుతుండగా ఆ హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది. తెలుసు కదా మీకు, లైవ్ ప్రెస్ మీట్ అవుతుండగా హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది. మీరు ముక్కలు అవుతారు, మీ ముక్కలు దొరకవు అన్నా. ముక్కలు అయ్యారు, ముక్కలు దొరకలే. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది? నాతో పెట్టుకుంటే దేవుడితో పెట్టుకున్నట్టే, సత్యంతో పెట్టుకున్నట్టే, నీతి నిజాయితీతో పెట్టుకున్నట్టే. మీరు దేవుణ్ణే ఢీకొంటారా? సత్యాన్ని ఢీకొంటారా? అర్జెంట్ గా ఆ పోలీసులందరినీ మీరు మార్చి సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయండి, లేదా నేను ఇచ్చే డైరెక్షన్ లో హత్యగా మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ చేయండి ఈ 1 week లో. లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ లోపు మీరు కౌంటర్ వేసి సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడగండి. తప్పే ఉంది. సిబిఐ కూడా మీదే కదా, మా గవర్నమెంటా? ఉన్నది మీదే కదా, సెంట్రల్ లోనే. మీ కూటమి గవర్నమెంటే కదా, మీ మోదీ గవర్నమెంటే కదా, మీ పవన్ కళ్యాణ్ గవర్నమెంటే కదా, సిబిఐ కూడా. మరి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? ఎందుకంటే వాళ్ళకి, నాకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంది. నాకున్న రిలేషన్స్ తో వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు పిలిస్తే ఇప్పటికైనా వస్తా.
ఎవరెవరిని తీసుకురమ్మంటే వాళ్ళు తీసుకొని వస్తా. ఓపెన్ గా కలమంటే ఓపెన్ గా కలుస్తా, సీక్రెట్ గా కలమంటే సీక్రెట్ గా కలుస్తా. లేదా సిబిఐ ఎంక్వైరీ మీరు అడగండి. లేదా సిట్టింగ్ జడ్జితో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రికమెండ్ చేస్తాను, రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రికమెండ్ చేస్తాను, ఒక సిట్టింగ్ జడ్జితో ఎంక్వైరీ చేయించాను. వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అయితే, నేను రుజువు చేయలేకపోతే సిబిఐ ద్వారా, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా, సిట్టింగ్ జడ్జి ద్వారా నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అయితే ఏ శిక్షకైనా రెడీ. నేను ఒక మాట మాట్లాడాను అంటే దేవుడితో మాట్లాడిన తర్వాతే మాట్లాడతా, సత్యం తెలుసుకొనే మాట్లాడతా. ఎవరిలాగో గాల్లో మాట్లాడను. ఒక పిల్లు ఫైల్ చేశానంటే నేను సక్సెస్ అవుతానంటే, స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఫైల్ చేసి సక్సెస్ అవ్వలేదా? ఆర్డర్స్ తీసుకురాలేదా? అమ్మకుంటా. ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు రావాలని ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు దాకా మీరు కౌంటర్ వేశారా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గాని, మీరు గాని, చంద్రబాబు నాయుడు గాని, పవన్ కళ్యాణ్ గాని వాళ్ళు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు. 6 నెలలు అయింది, మీరు ఎందుకు కౌంటర్ ఫైల్ చేయట్లేదు? ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే మోదీ మొట్టికాయలు పెడతారని, ప్రత్యేక హోదా వద్దంటే ప్రజల్లో మీరు ఎక్స్పోజ్ అవుతారని. నేను ప్రత్యేక హోదాకి డైరెక్షన్ తీసుకొస్తే మీరు ఎందుకు కౌంటర్ ఫైల్ చేయరు కోర్టులో? మీకు ప్రత్యేక హోదా వద్దనే కదా. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, 100 కంపెనీలు వస్తాయి, లక్షల కోట్లు వస్తాయి, న్యాయం జరుగుతుంది కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యు. కోర్టులో ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేశారా సార్? ఏమైనా తీసుకెళ్ళారు కోర్టు? కౌంటర్ తీసుకొని వెళ్ళాం. మరి ముందు కౌంటర్ ఏమని అన్నారు? నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు మేము మాట్లాడి అని చెప్పాను. అప్పుడు వాజ్పేయి టైంలో ఎలా న్యాయం జరిగింది, ఇది మర్డర్ ఎలాగా, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఎందుకు రాలేదు, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఎంతవరకు ఎందుకు రాలేదు, 1 ఎఫ్ఐఆర్ దాదాపు 20 గంటలు ఎందుకు ఫైల్ అవ్వలేదు, 2 పోలీసులు కాల్ చేసి ఫ్యామిలీని, బంధువుల్ని, ప్రియమిత్రుల్ని ఎందుకు జరిపించారు, ఎందుకు మాట్లాడొద్దు అన్నారు, ఎందుకు డెడ్ బాడీ తీసుకోమన్నారు, ఒకే కోణంలో యాక్సిడెంట్ అని చనిపోయిన వాడి మీద తాగాడు అంటున్నారు, తాగినట్టు రుజువులు లేవు, అది ప్రవీణే కాదు డూప్ ప్రవీణ్ అని నా దగ్గర రుజువులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు కౌంటర్ ఫైల్ చేయండి వింటానన్నారు. సార్ అంటే 400 సీసీ కెమెరాలు, కొంతమంది వ్యక్తుల్ని, కుటుంబ సభ్యులు అంతా విచారణ చేసిన తర్వాత ఈ సీసీ ఫుటేజ్ బయట పెడతాను. మన ఐజీ అశోక్ కుమార్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడారు. రెండోది కేసు ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. కేసు గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. తీసుకో ఏం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటావు? నువ్వు ఎవడ జడిస్తాడే? నువ్వు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటావంటే ఏది తీసుకుంటావు? మాట్లాడొద్దా? ఆర్టికల్ 19 రద్దు చేసాయి, ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ రద్దు చేసాయి, ఆర్టికల్ 21 రద్దు చేసాయి. డెమోక్రసీ లేదని డిక్టేటర్షిప్ చైనా లాగా, రష్యా లాగా ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేసాయి. జడిపించేది ఎవరిని? జడిసేది ఎవరు? నువ్వు ఎవరికో జడిపిస్తావు, కేఎఫ్ఆల్ జడిపించలేవు. నేను ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను, చట్ట ప్రకారంగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను. మన ట్రంప్ కి ప్రశ్నలు అడిగాను, కండిషన్లు పెట్టాను. మోదీని ప్రశ్నలు అడగమన్నాను. ఈ ట్రిప్ లో ట్రంప్ మోదీని ప్రశ్నలు అడిగాడు. ట్రంప్ గురించే నేను బుక్ రాసి సేవ్ అమెరికా అండ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ట్రంప్ అని బుక్ రాశాను. చూసావా? చదువు. అది సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అని బుక్ రాశాను. చదివావా? ఇది ఈ చట్ట ప్రకారం ఎవడి మీద చర్యలు తీసుకుంటారు? చంపిన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారా? నేను చెప్పాను కదా, నా స్పిరిచువల్ బటన్ నొక్కితే ఫినిష్. నొక్కలా, న్యాయం కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నాను. నా స్పిరిచువల్ పవర్స్, నా ఇంటర్నేషనల్ బటన్ నొక్కాను. ప్రపంచం అంతా ఈ విషయం చెప్పాను. నేనే చెప్పా, సత్యం బయటికి తీసుకొచ్చా. పోస్ట్ మార్టం దగ్గరికి వెళ్ళా. ఎందుకు? ఒక లడ్డూ వివాదాన్ని సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళాను. ఎందుకు? 100 కోట్ల హైందవుల మనోభావాలు దెబ్బతీసినట్టు మాట్లాడారు గనుక జస్టిస్ గవాయ్ గారి ముందు మాట్లాడారు. నెక్స్ట్ మంత్ లో ఆయనే సీజే. ఎవరి గురించైనా న్యాయం చేస్తాను నేను. ఇది క్రిస్టియనా, హిందూ, ముస్లిమా ఇష్యూ కాదు. ప్రవీణ్ పగడాల ఫాదర్ ముస్లిం, మదర్ క్రిస్టియన్ అంట. ఎంత మంచి కుటుంబాలు బ్రతికి ఉన్నారా? వాళ్ళు కలుస్తాం. నేను కలలేదు ఇంకో వాళ్ళు. చాలా మందితో మాట్లాడాను. నేను ఐజీ గారి రిపోర్టు ప్రెస్ మీట్ నేను విన్నాను యూరోప్ లో నుండి. కొత్తదేం ఆయన రిలీజ్ చేయలేదు, కొత్త ఏం ప్రూఫ్ చేయలేదు. ఎస్పీ గారు ఏమన్నారు? ఆ ఎస్పీ
ఈ ఫుటేజ్ మేము రిలీజ్ చేయలేదు అన్నాడు. ఆయన అన్నారు మరి అదే ఫుటేజ్ ఇప్పుడు చూపించారు. అర్థం ఏంటి అంటే ఐజీకి ఎస్పీకి మేము ఈ ఫుటేజ్ రిలీజ్ చేయలేదు అన్నారు. T5 లో నా ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు మేము చేయలేదు అన్నారు. మరి ఆ ఫుటేజ్ ఇప్పుడు ఎలా చేశారు వీళ్ళు? క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కరేజ్. నేను శాంతిగా ఉండమంటున్నాను అందరినీ, కనుక శాంతిగా ఉన్నాను. కుర్రోలు రెచ్చిపోయినారు. నిన్న రాత్రి ఎంతమంది వచ్చారు టీమ్స్? కుర్రోలు బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతుంది. వద్దు, శాంతిగా ఉండండి, న్యాయం జరుగుతుంది. ఓపెన్ గా ధర్నాలు చేయకండి, శాంతి మీటింగ్లు పెడదాం, రోడ్ల మీదకి రాకండి. దీన్ని మనం లీగల్ గా స్పిరిచువల్ గా అవసరమైతే అప్పుడు ఇంకోలా ఫైట్ చేద్దాం. కోర్టులో మ్యాటర్ ఉంది, కోర్టులో సబ్జెక్ట్ ఉంది. నేను ఇష్టాన్ని అందరికీ చెప్పొచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడు సిబిఐ డైరెక్షన్ కొరకు ఆనరబుల్ కోర్టు కౌంటర్ ఫైల్ చేయమన్నారు అని వారితో చెప్పి, వారితో మాట్లాడి ప్రెస్ మీట్ ఉందని చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ప్రవీణ్ పగడాల గారి భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మీడియా ముఖంగా మాకు ఆంధ్ర పోలీసుల మీద నమ్మకం ఉంది అనే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆవిడ ఇష్టం అదే. ఆవిడకి ఆర్టికల్ 19 నచ్చింది, ఆంధ్ర పోలీసుల మీద నమ్మకం ఉందని ఆవిడ చెప్పొచ్చు. నాకు నమ్మకం లేదని నేను చెప్తున్నాను. ఆవిడకి ఎంత ఒత్తిడి ఉందో మీకు తెలుసా? ఆవిడ ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? అవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, అవసరమైనప్పుడు చెప్తాం. నేను ఆవిడని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ కుటుంబాన్ని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే అర్థమేంటి? పబ్లిక్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 15 కోట్లు తెలుగు ప్రజల్ని, 300 కోట్లు దేవుని బిడ్డల్ని, ప్రపంచాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే అదే. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇమ్మన్నారు సుప్రీం కోర్టు. పబ్లిక్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ అజెండా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొలిటికల్ అజెండా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అజెండా. ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లోకల్ స్టాండ్. స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి, పబ్లిక్ గురించి నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. ప్రత్యేక హోదా పబ్లిక్ గురించి, రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా బిల్డింగ్లు కూర్చుంటే పబ్లిక్ గురించి, రేప్ విక్టిమ్స్ గురించి, కామారెడ్డి రైతుల గురించి, ఇండియాలో ఉన్న 60% రైతుల గురించి, లడ్డూ మ్యాటర్, ఇలాగ నేను పబ్లిక్ నే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. నిరుద్యోగుల్ని, మహిళల్ని, అనేక మందిని రేప్ చేసిస్తుంటే మంచి ఆర్డర్స్, మంచి డైరెక్షన్స్, మంచి సలహాలు అడిగారు, కోర్టు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ఒక్క కూర్చోండి. టాపిక్ వేరే టాపిక్ అండి. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు ఇప్పుడు 9 లక్షల హెక్టార్ల స్థలం క్రైస్తవుల ఆధీనంలో ఉంది. 25 సంవత్సరాల లీజు పూర్తయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వకుండా వాళ్ళ దగ్గరే అట్టి పెట్టుకున్నారు. ఐ మీన్ ఇప్పుడే ప్రస్తుతం చూస్తున్న వక్ఫ్ బిల్ కూడా జరిగిందండి, అమెండ్మెంట్ బిల్. నా దగ్గర ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. విహెచ్పి ఏం చెప్పారు? విహెచ్పి చీఫ్ సింగాల్ అని రాయ్పూర్ లో నా మీటింగ్ అవుతుంటే 1997 నవంబర్ 13ని నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దిగ్విజయ్ సింగ్ 500 పోలీసులు పెట్టి ఆయన్నే అరెస్ట్ చేసి నా మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరగనిచ్చారు. మరలా 98 మే 18ని భోపాల్లో మీటింగ్ పెట్టారు. అదే దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అప్పుడు తరపుని. అప్పుడు ఎర్రంనాయుడు గారు, బాలయోగ్ గారు నా మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారు. సో ఎవరో మాట్లాడారని నేను చీఫ్ తోనే మాట్లాడతాను. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ కి నా సత్యాలు తెలుసు. ఎవరో ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని నేను దానికి కౌంటర్ ఇవ్వను. అవసరమైతే కోర్టుకు వెళ్తాం, న్యాయం ఫైట్ చేస్తాం. ఇది క్రిస్టియన్ ల్యాండ్స్ ఏనా, హిందూ ల్యాండ్స్ ఏనా? ఇప్పుడు తిరుపతి ఎవరి ల్యాండ్స్? 4 లక్షల కోట్లు విలువైన హిందూ ల్యాండ్స్. గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎందుకు ఉంచుకుంది? అది హిందూ ట్రస్ట్ కి ఇచ్చేయాలి. అంటే హిందువుల్లో ట్రస్ట్ నడిపే వాళ్ళు ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు లేరా? చంద్రబాబు ఎందుకు నడపాలి? టిటిడి చైర్మన్ గా ఆయన మిత్రుడు 50 సంవత్సరాలు బిఆర్ నాయుడు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? 1000 కోట్ల ఆస్తి. అది ట్రస్ట్ కి ఇచ్చేయాలి హిందూ ప్రీస్టులకి. మహమ్మదీయుల ములదాసు వారు మాస్కులు నడుపుకుంటారు, క్రిస్టియన్ పాస్టర్స్, బిషప్స్ చర్చెస్ నడుపుకుంటారు. మరి హిందూ ప్రీస్టులు తిరుపతి టెంపుల్ నడుపుకోవాలి. రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు నడుపుతున్నారు? అదే కేసు కూడా వేశారు. ఆ ట్రస్ట్లన్నీ హిందూకి, ముస్లింది, క్రిస్టియన్స్ కి క్రిస్టియన్ ఇమ్మని. వీళ్ళేం చేస్తున్నారు? తెలివిగా రాజకీయ నాయకులు తీసేసుకొని వాళ్ళు బినామీలైన అదానీల అంబానీలు తెచ్చుకుంటున్నారు.
ఇండైరెక్ట్ గా డబ్బులు కొడుతున్నాను. 8 లక్షల కోట్లు విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్ 4,000 కోట్లు కమ్మిస్తుంటే అందుకే ఆపా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్. ఈ రోజు 1 గంట ప్రెస్ మీట్ అని 1 గంటన్నర వరకు రాలేకపోవడానికి కారణం అక్కడ కోర్టు 1 లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అందుకని. థ్యాంక్ యూ.